Bismillahirrahmanirrahim.
سيدنا محمدا وشرع عليه وعلى رسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من فتنة الناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والآخرة بهم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض ولا تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن رسول الله صدق ربه المؤمن كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الذي لا إله إلا الله حي الذي لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد عظم ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله العين البارحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وعلى يا مولانا يا محبوب الحمد لله بنا حسن الرحمن الرحيم الحمد لله بنا عليك بالمزيد يا ربنا لك الحمد ونشهد لنا وغيرك لك يدين فرد حضر سلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها على الرزاق وتحسن بها الاخلاق ربنا ظلمنا وصلنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلنا لوالدينا ولوالدنا واشرفنا لاخواننا اصحاب الحدود والجنة منا واصحاب الاعوذنا ونحبنا به ولو احسن الينا للمؤمنين مغفرة وسلم وسلم وبارك ربنا ظلمنا وصلنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا ورسوله تقبل منا ذنوبنا وقرنا هدية وإذن ورحمة نازلة ورغبة نشهد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته خصوصا رحمة ذكرة الصالحة سنة الرحيم سيدنا بنتي سنة ولا رحيم وديانا بنتي رسول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم روضة من رياض النيران اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا يعصاك حتى لا يكون الشيطان علينا سبيل اللهم انا نسالك الحق اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Almarhumah dari Lampung ini umurnya sekitar 40 tahunan ya, sekitar 40 tahunan. Di saat menikmati kajian tauhid bertahun-tahun, lalu Allah kasih, Allah mudahkan untuk mengamalkan, Allah kasih hidayah tauhid untuk mengamalkan. Lalu Allah panggil, mudah-mudahan kematiannya merupakan pintu gerbang menuju perjumpaan dengan Allah SWT. Semoga di barzahnya Allah selalu curahkan rahmat dan maghfirah. Begitulah keyakinan itu akan berbuah kepatuhan, baik kepatuhan hati maupun kepatuhan fisik. Makin yakin makin jujur, makin yakin makin amanah. Kenapa? Karena makin takut ke Allah. Sebagaimana kajian lalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati kita, tu'ayyidu bi qawlika idza qulta la ilaha nafyun kulliyun. Anda memperkuat ucapan Anda ketika Anda mengatakan berikrar la ilaha, tiada Tuhan. Itu merupakan nafyun kulliyun,
seluruh hal yang menguasai hati kita itu jadi hilang, jadi Tuhan. Kalau kita ingat ke duit melulu, jadilah duit itu Tuhan. Kalau kita ingat proyek terus, ingat jabatan terus, segala sesuatu yang mendominasi harta, kedudukan, jabatan, penghargaan, penghormatan, suami, istri, pekerjaan, semua itu jadi Tuhan kalau mendominasi hati. Nah itu semua dinafikan, ditiadakan. La ilah, tiada Tuhan illallah. Nah ini nafyun quyun. La ilah, tiada Tuhan, pokoknya apapun tidak ada di hati ini. Illallah. Nah ini itsbatun quyun. Tadi negatif. La ilah, tiada illallah, kecuali Allah. Ini itsbatun quyun la li ghairihi. Itsbatun la quyun lahu la li ghairihi. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tiada yang memberi, menghidupkan kecuali Allah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kerjaan kecuali Allah. Tidak ada yang mengambil kerjaan kecuali Allah. Tidak ada yang mengambil rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menambah rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada yang ngasih kecuali Allah. Tidak ada yang mengambil kecuali Allah. Tidak ada yang menambah kecuali Allah. Tidak ada yang mengurangi kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih sehat kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih sakit kecuali Allah. Terus. Tidak ada yang naikin kecuali Allah. Tidak ada yang menurunin kecuali Allah. Terus. Tiada illallah. Ini itsbatun quyun, kecuali hanya Allah. La li ghairihi. Fa ayatin itamada qalbuka ala syai'in ghairil haqqi azza jalla faqad kadzabta fi itsbatika wa sara ilahuka alladzi tamta alaihi latibara bi dzahir. Ketika Anda, kapanpun Anda, hati Anda bergantung kepada sesuatu selain Allah, tenang. Tabungan saya udah banyak, tenang. Saya udah punya pasangan yang cantik, yang ganteng, tenang. Saya sudah punya jodoh, tenang. Saya sudah punya anak, tenang. Saya sudah punya kendaraan, berjabatan, tenang. Nah ini udah jadi Tuhan. Ini kadzabta, Anda bohong. Berarti Anda merasa tenang dengan selain Allah, merasa aman dengan selain Allah. Tenang, saya udah punya ijazah. Tenang, saya udah bisa ini dan itu, tenang. Jadi dia bergantung kepada ilmu, dia menuhankan ilmu, menuhankan pengalaman. Tenang, gampang itu bagi saya, sekejap selesai. Nah, itu. Jadi Allahnya tidak ada. Merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, merasa memiliki, merasa tenang dengan semua yang Allah berikan. Nah, ini udah bakat kadzab, bohong kamu. Berarti menuhankan semua selain Allah. Alladzi tamat alaihi, yang Anda, yang menjadikan sandaran bagi Anda itu sudah jadi ilah. Tenang, pokoknya saya dari sini ke Jakarta per 5 menit, bawa mobil udah cetek kayak gimana. Nah ini baru ngomong nggak ada masalah, tapi hati jangan lupa. Tenang, saya udah terima kerja, saya bisa cari makan. Nah, jadi dia merasa tenang dengan pekerjaan. Padahal Allah takdirkan PHK seketika bisa. Bahkan bukan hanya PHK kerjaan, PHK nyawanya bisa, betul? Ya, tenang, saya sudah punya income pasif. Tiap bulan saya 10 juta. Kok bisa? Ya saya udah ikut Koperasi Langit Biru. Income pasif 10 juta per bulan. Akhirnya dihabisin oleh Allah Koperasi Langit Birunya. Sekarang semua. Ada seorang manajer apa itu, pemerekam dulu, berhenti dari kerjaannya, teman pemerekam, ambil Pajero, udah pede banget. Kok bisa? Saya udah punya income 10 juta per bulan. Dari mana? KLB, jadilah KLB itu Tuhannya. Ambillah, dihancurkan Tuhan. Dia bersandar kepada tabungan. Wah, ini tabungannya sudah menjadi sandaran hidup dia. Tenang, tabungan saya sudah banyak, cukuplah buat kuliah anak sampai sarjana 1, 2, 3, anak 10. Kalau Allah mau nyelamatin dia, dihabisin oleh Allah tabungannya, supaya dia bersandar hanya kau. Tenang, saya sakti mandraguna. Nah, kalau Allah sayang kepada dia, kesaktiannya dicabut oleh Allah. Tenang, saya punya suami yang setia, yang menjadi
penjamin hidup saya. Nah, kalau Allah sayang kepada dia, maka suaminya dibagikan ke istri yang lain. Gitu. Karena dia bersandar, merasa suami itulah sebagai penjamin, sebagai pelindung buat dia. Gitu. Kalau dia jadi lurus lagi tobat ke Allah, begitu semua. Kalau dia senang popularitas, dia menuhankan popularitas, diambil oleh Allah kepopuleran, dihancurkan dalam popularitasnya. Jadi semua Tuhan-Tuhan yang menjadi sandaran hidup dia, yang menjadi obat penenang selain Allah, maka dihabisin Allah. Nah, nanti kaya yang dulu beda dengan kaya yang sekarang, sehat yang dulu beda dengan sehat yang sekarang, populer yang dulu beda dengan populer yang sekarang. Yang dulu menghancurkan hatinya, menghancurkan kehidupannya, yang sekarang mendekatkan dia kepada Allah. Itu kalau Allah mau begitu. Nah, ini laktibar bidzahir, ini bukan penilaian zahir ya, luar. Hati di sini yang menjadi penilaian, fokus penilaian Allah, hati. Al-qalbu wal mu'min, hati itulah yang beriman. Walaupun mulutnya ngomong saya beriman, tapi hatinya penuh dengan iman, penuh dengan sandaran selain Allah, itu masih bohong, dusta, kadzab. Yang menjadi fokus penilaian di sini al-mu'min, hati yang beriman. Hati al-muwahhid yang bertauhid, yang mengesahkan Allah bidzat, bisifat, bil afal. Wal mukhlis, hati yang penuh keikhlasan. Walaupun mulut ngomong ikhlas, hatinya enggak, bohong. Wal muttaqi, walaupun ke masjidnya istiqomah, takwa luarnya, sujud rukunya istiqomah, berjamaah istiqomah, tapi hatinya enggak takwa, di masjid habis saja. Gitu. Wal wara'u, hati yang waro', yang hati-hati dengan hak orang lain, hati-hati, jangankan yang haram, yang subhat pun sangat dihindari. Hati. Wazahid, hati yang zuhud. Jadi iman itu di hati, tauhid itu di hati, ikhlas itu di hati, takwa itu di hati. Sampai Nabi menggarisbawahi at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil menunjuk hati. Sampai 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa ha. Takwa itu di sini. Berapa banyak pejabat tinggi yang rutin ke Istiqlal setiap Idul Fitri Idul Adha, tapi maling yang paling gede. Betul? Haji umroh mondar mandir, tapi maling yang paling gede. Kenapa? Belum takwa, hatinya belum takut ke Allah. Kemarin korupsi sampah di Tangsel 75 miliar. Kemarin ditangkap pelakunya 75 M ngurusin sampah. Namanya hebat, Zaki Yamani. Hampir kayak Kiai Zaki Al-Yamani. Kang Zaki Al-Yamani, namanya sama. Kalau anak soleh, kalau ini koruptor begitu. Masya Allah, korupsi 75 miliar ngurusin sampah. Dia nama hebat, mungkin juga sholat, tapi takwanya baru sebatas luas, hatinya belum takut kok. Kalau orang takut ke Allah malah itu mah sumber akhlakul karimah. Jadi hati yang sudah takut ke Allah itu akan menjadi bersih, qalbun salim. Masya Allah, akan menjadi ahli syukur, akan menjadi ahli sabar, akan menjadi ahli ridho, akan menjadi ahli patuh ke Allah. Itu hati. Jadi iman itu di hati, tauhid itu di hati, ikhlas itu di hati, takwa itu di hati, wara itu di hati, zuhud itu di hati, yakin itu di hati, wal mungkin wal zahir, wal arif wal amil, ma'rifat itu di hati, amal itu di hati, karena hati itu sopir. Al-qalbu imamul jawarih. Ketika hati arahnya ke Allah, maka seluruh gerak-geriknya untuk Allah. Ketika hati itu arahnya ke atasan, arahnya ke orang tua, arahnya ke guru, arahnya ke suami, arahnya ke makhluk, maka semua amalnya untuk makhluk. Jadi jarum hati ini sangat menentukan. Makanya kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Camkan, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Insyaallah hakal jasad dulu. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadul jasad. Kalau daging itu busuk, hancurlah seluruh tubuh. Ala wa hiya qalbu, itulah hati. Hati yang busuk bisa menghancurkan diri dan dunia.
Hati yang baik bisa menyelamatkan diri dan dunia. Nabi manusia yang paling bersih hatinya, menyelamatkan diri dan umat seluruh dunia. Hati yang busuk, menghancurkan diri dan dunia. Kebijakan-kebijakannya akan menghancurkan dunia. Hati yang busuk. Gara-gara segumpal lagi Donald Trump. Kebijakan yang menghancurkan dunia. Luar biasa. Nah, kalau hati sudah makin bersih, wal amir man siwahu junun, hati kalau udah makin bersih, dia akan menjadi takwa, dia yakin, dia akan ma'rifat, dia yang memandu amal, yang menyelamatkan jasad diri dan orang lain. Wal amir, dia akan menjadi pemimpin, komandan. Gus Dur, udah jadi komandan Gus Dur. Makanya kalau udah begitu, udah orang-orang yang muji biasa aja, yang menghina biasa, yang menghina celaka semua gitu. Yang memuji nggak ngepek. Wa man siwahu junuduhu, selain hati itu tentara, atba'u pengikut semua. Selain hati itu follower, mata ikut hati, telinga ikut hati, tangan ikut hati, kaki ikut hati, semua pikiran ikut hati semua. Kalau hati bersih, maka yang mata lihat yang bersih-bersih aja, nggak mau yang jelek-jelek, yang jadi dosa. Kalau hati bersih, tangan makin selektif. Ya, ini halal, ini haram, nggak mau saya haram. Kalau hati bersih itu, jadi komando. Kalau hati bersih, mulut ini ngucapnya menjadi amal. Jangankan yang dosa yang sia-sia sangat diminimalisir. Kalau hati bersih, tidurnya jadi ibadah. Kalau hati bersih, ngobrolnya jadi ibadah. Kalau hati bersih, ketemu orang jadi ibadah. Kalau hati bersih, ke toiletnya jadi ibadah. Kalau hati bersih, semua jadi ibadah semua. Jadi amal soleh. Dagangnya jadi ibadah, kerjanya jadi ibadah. Pokoknya gerak-geriknya, diamnya semua jadi ibadah. Karena hatinya sudah bersama Allah. Inilah kekasih Allah. Idza qulta la ilaha illallah faqul awalan biqalbika tsumma bilisani. Kalau Anda mengucap ikrar la ilallah, ucapin dulu dengan hati kamu. La tiada kecuali Allah. La makanya ujungnya apa? La muharrik wala musakin illallah, enggak ada yang bisa menggerakkan dan mendiamkan apapun kecuali Allah. Yang menggerakkan mobil hakikatnya Allah, bensin hanya jalan, mesin hanya jalan. Yang menggerakkan planet semua hanya Allah, yang menggerakkan iklim semua hanya Allah, yang menyalakan listrik semua hakikatnya Allah, setrum hanya jalan. La muharrik wala musakin illallah, enggak ada yang bisa menggerakkan mendiamkan kecuali Allah. Termasuk enggak ada yang bisa kasih hidayah kecuali Allah, enggak ada yang bisa nyambut hidayah kecuali Allah. Banyak enggak santri pesantrennya berhenti? Banyak enggak dicabut hidayahnya berarti oleh Allah? Banyak enggak yang ngaji lama-lama enggak nikmat ngaji lalu berhenti ngajinya? Banyak enggak dicabut hidayahnya oleh Allah? Itu naudzubillah min dzalik. Paling takut dicabut hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut hidayah. Tidak ada yang ngasih hidayah kecuali Allah, tidak ada yang nyabut hidayah kecuali Allah. Akhirnya ujungnya apa? La maujuda illallah, nggak ada yang wujud kecuali hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ada orang yang mondok ke sini, udah mondok di tempat lain 6 tahun sampai dapat ijazah, udah kuliah segala macam. Begitu di mondok di sini, jangankan baca kitab kuning, baca Iqra aja belepotan, azan aja belum bisa. Nah, kadang ngaji yang benar, jangan mikirin kerjaan, menikmati ngaji selama sekian bulan, tiba-tiba menghilang. Allah yang nyambut hidayah. Mungkin kepincut sama dunia, kalau tidak tobat bahaya. Kalau tidak tobat bahaya. Kamu hanya alim dunia tapi tidak alim akhirat. Dunia hanya sebentar, ingat ya. Silakan kamu sekolah tapi harus lebih pinter agamanya dibanding ilmu sekolah. Silakan kamu punya titel ini tapi titel di hadapan Allah harus lebih hebat. Silakan kamu jadi teknokrat tapi harus sudah takwa kamu. Silakan kamu jadi dokter tapi jadi dokter yang takut ke Allah. Kemarin ada dokter yang ngomong, kebanyakan dokter nggak bohong katanya. Dokter yang ngomong. Kebanyakan dokter tukang bohong kira. Kok bisa? Iya. Di antaranya apa?
ini harus sesar, padahal tanpa sesar bisa. Itu dokter ke neraka itu. Saya ingat aja Abah Uci almarhumlah, rata-rata bidan, rata-rata dokter kandungan, rata-rata ke neraka. Kenapa? Ngebohongin pasien, padahal bisa normal, tapi suruh sesar dulu. Dosa kata dokter, neraka kata dokter. Kata Abah Uci begitu, saya ingat aja itu pengajian mingguan. Kenapa jadi dia kadam, dia berdusta? Karena duit. Tuh, kalau sesar kan berjuta-juta, kong kali kong. Walaupun BPJS tetap nagihnya di sana sekian juta, betul? Gitulah. Jadi semua kalau sumbernya belum yakin ke Allah tidak akan bisa jujur. Semua profesi, termasuk kiai. Kalau ngaji syariat global, ngebohongin jamaah melulu, ngebohongin umat melulu. Patungan buat bikin mesin ternyata dipakai makan dia. Alhamdulillah. Dulu ada seorang ustaz, saya nggak boleh sebutin siapa nama dari mana, sering ngumpulin beras sekian kalung ngumpulin uang, udah banyak berasnya dibawa kabur. Saya pernah ketemu orangnya sekali. Alhamdulillah. Masa. Jadi makanya kata Gus, ojo mau ngaji belum. Jadi dia dengan profesi keustadannya ngibulin umat untuk kepentingan nafsu dirinya. Alhamdulillah. Penggalangan dana untuk ini dan itu, untuk pribadinya. Alhamdulillah. Paling takutnya. Kenapa? Karena dia belum takwa, belum takut ke Allah. Kalau sudah takut ke Allah, waduh, orang nggak lihat, Allah lihat. Orang nggak ada, Allah ada. Dan semua akan diaudit oleh Allah. Masya Allah. Askil zahiraka bil hukmi batinaka bil haqqi azali. Kalau orang sudah mengucap la ilaha illallah faqul awalan biqalbi tsumma bilisan, dengan hatimu dulu berarti yakin, baru terungkap ke lisan la ilaha illallah, lalu wattaqil alaihi, lalu pasrah ke Allah. Kenapa pasrah? Pasrah itu tawakal. Kenapa tawakal? Karena kita kalau udah Allah bikin A bikin B nggak bisa apa-apa. Benar nggak? Kita pintar, Allah bikin seteru nggak bisa mikir. Benar? Kita banyak duit, Allah bangkrutin, ketipu lewat kejadian itu bisa. Kita pintar mengemudi, Allah kasih bentur tiang listrik, matilah. Kayak di Hollywood itu, ada orang bawa mobil apa itu yang mahal itu, Ferrari, mobil Ferrari, dia bawa mobil kecepatannya 200 km per jam, nabrak tiang listrik, belah dua mobilnya. Mobilnya warna merah, belah dua, mati semua orang. Kalau Allah mau nggak ada susah, apa yang boleh sombongin? Nambah ilmu aja bisa sama. Nih ngaji begini nih, merasa paling marifat, merasa paling hebat, itu iblis. Iya, nambah ilmu tuh bisa sombong, bisa ujub. Mana? Iblis. Iblis itu diciptakannya lebih dulu, ibadahnya lebih dulu di surga. Lalu kenal Allah, marifat lebih dulu, paham tafsir hadis lebih hebat dibanding Nabi Adam. Adam belakangan. Begitu diciptakan Adam sebagai ujian dari Allah buat iblis, diantaranya hormat itu Adam, hambaku, nggak mau. Apa dia bilang? Enak aja ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Api lebih mulia dibanding tanah. Mana wae. Dia merasa hebat dengan ilmunya, merasa hebat dengan senioritasnya. Jadi nambah ilmu bisa ujub kalau tidak hati-hati. Makanya ojo mau ngaji syariat belum kok. Aduh, kalau makin kenal Allah makin terasa la haula wala quwwata. Muncul sombong istighfar, muncul dengki istighfar, muncul riya istighfar, muncul rasa hebat istighfar, terus istighfar. Nikmat banget itu istighfar. Ketika udah ikrar dengan hati dan lisan, wattaqil alaihi wa tamin alaihi duna ghairi. Ketika pasrah ke Allah dan bersandar hanya ke Allah, silakan punya tabungan, silakan punya titel, punya gelar, punya harta, tapi jangan coba-coba merasa tenang dengan itu semua. Allah bisa habiskan lewat kejadian apapun. Kebakaran habis, ketipu habis, bisa nggak? Bisa banget, bisa banget. Bahkan badannya habis, dibikin sakit oleh Allah, hancur badan, bisa. Masya Allah.
nyawanya habis bisa. La haula wala quwwata illa billah. Asgil gitu zahiru bil hukmi wa batinaka bil haqqi. Sibukkan badanmu dengan hukum-hukum Allah. Mana hukum Allah? Hukum syariah. Ada berapa hukum syariah? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini mau lakukan, ini wajib lakukan. Ini sunnah, usahakan lakukan. Ini makruh, usahakan hindari. Ini haram, wajib hindari. Ini mubah, boleh lakukan, boleh tidak. Sibukkan fisik kita dengan 5 hukum ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini wajib apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Asgil zahiraka bil hukmi wa batinaka bil haqqi. Dan batin sibukkan bersama Allah yang menciptakan hukum. Ngapa lu nggak sholat? Disuruh Allah. Kenapa nggak nih ngomongin timbangan? Nggak boleh sama Allah. Sikat bro, CCTV bisa diakalin. CCTV Allah nggak bisa. Data manipulasi gampang, tapi Allah nggak bisa dimanipulasi. Terus sibuk. Tiba-tiba ada yang muji Allah, yang ngegerakin dia muji saya supaya saya latihan tidak ujub, tidak sombong. Tiba-tiba ada yang menghina, ada yang ngecengin, oh Allah ngegerakin dia supaya latihan sabar dan tidak sakit hati. Terus saja. Enak? Enak tidak? Enak ngomong mah, apalagi didengar. Tapi latihannya, waduh, kalau kata Pak Uji harus pakai pedang mujahadah dan satu lagi apa? Pedang mujahadah dan satu lagi apa lupa itu. Ma'rifat itu harus pakai 2 komponen pendukung. 1 pakai pedang, 2 pakai kuda kalau nggak salah ya. Kuda mujahadah dan pedang riyadhah kalau tidak salah. Mujahadah itu sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, ingin diridhoi Allah. Riyadhah latihan, dan latihan ini jatuh bangun, masya Allah, lupa lagi, kubur nikmat lagi, ambisi dunia lagi, riya lagi, istighfar lagi, istighfar lagi, maksiat tergelincir, istighfar lagi, riyadhah latihan, jatuh bangun, nggak bisa instan. Kalau bisa instan, waduh surga kabeh ya, mudah banget ke surga. Istighfar itu enak banget, istighfar itu enak banget, masya Allah, istighfar. Dan Allah senang banget. Makanya kata Nabi, orang yang manusia terbaik itu khairun nas, bukan manusia terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Benar? Manusia terbaik itu orang yang berdosa kalau dia taubat habis-habisan gitu. Makanya dalam hadis lain juga, lebih baik orang yang berdosa lalu tobat habis-habisan dibanding orang yang banyak amal lalu sombong dengan amalnya. Jangan sepotong-potong ini. Bahaya. Wah, lebih baik orang berdosa katanya. Ini gara-gara ngantuk. Orang berdosa lalu diikuti dengan tobat dibanding orang yang banyak amal lalu jadi sombong. Gitu. Artinya ya, banyakin amal jangan sampai ujung sombong, banyakin tobat ketika tergelincir. Man arafa utrukil khair wa syarra ala zahiri. Lahiriah kita tinggalin, kebaikan, keburukan udah enggak dilihat tuh. Lahiriah kita utrukil khair wa syarra ala zahiri wastagil bi batinika ma khaliqil khair wa syarr. Lahiriah kita, batiniah kita fokus kepada siapa yang menciptakan kebaikan, siapa yang menciptakan keburukan, siapa yang menciptakan enak, siapa yang menciptakan tidak enak, siapa yang menciptakan untung, siapa yang menciptakan rugi. Waduh, udah sibuk aja udah dengan Allah. Man arafahu dallalahu wa qalla lisanuhu baina yadayhi wa tawadda'a lahu wa li ibadihi shalihin. Siapa yang udah makrifat ke Allah, dia yakin ke Allah, maka dia akan makin menghinakan dirinya di hadapan Allah. Wa qalla lisanuhu, dan lidahnya udah susah ngomong. No comment lah, kumacek Allah ini, no comment. Artinya no comment itu begini nih. Saya waktu awal Ramadan, kita awal Ramadan hari apa? Hari Sabtu ya, rata-rata hari Sabtu ya. Ramadan hari Sabtu tuh.
Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak keluar luar. Di sini aja, saya nggak keluar lingkungan ini. Ya ngaji, ya sholat, tidur, gitu aja, nggak keluar luar. Begitu keluar hari Jumat tuh, begitu keluar mau Jumat ke masjid keluar, pakai motor atau mobil. Di warung depan banyak yang ngerokok. Minum air segala. Ini kan pas keluar tuh warung apa Madura ya. Masya Allah, nyesel keluar rumah. Tapi ingatlah, itu otomatis hati kita akan merendahkan orang itu. Otomatis kalau nggak ingat. Dan ketika kita merendahkan nih orang pada maksiat capokan baik. Otomatis tuh ketika merendahkan berarti kita merasa tinggi, benar? Menghina dia berarti kita merasa mulia. Nah, untuk ingat nih ke ngaji ini nih kayak begini-gini, ya muncullah ilham dari Allah. Lu sombong, merasa suci, merasa hebat, merasa takwa, merasa soleh. Ya kayak soleh menang aing cek Allah gitu. Lu soleh gua yang ngasih, lu hidayah dari Allah. Ono juga, ono yang sedang maksiat itu dijerumusin ku Allah, hakikat nama. Hakikat nama gitu, dia tidak dikasih hidayah oleh Allah. Dia tidak dipilih oleh Allah untuk bisa puasa. Berarti yang menggerakkan kita bisa ibadah siapa? Yang menggerakkan kita bisa puasa siapa? Bisa sholat siapa? Allah. Lalu di mana kehebatan kita? Lalu yang mentakdirkan dia nggak bisa sholat puasa siapa? Allah. Berarti perbuatan Allah atau perbuatan dia? Hakikatnya perbuatan Allah. Lalu kita menghina dia sama dengan menghina siapa? Ayo sih. Istighfar. Makanya orang yang udah yakin ke Allah mah udah nggak ada buat ngerendahin orang. Yang ada apa? Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih saya hidayah, kasih juga saudara-saudara saya ya. Doa yang ngalir. Mau merendahkan gak jadi, istighfarin. Mau ujung nongol gak jadi. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi yang maksiat tuh hati kita. Alhamdulillah, saya dikasih hidayah tidak seperti dia. Alhamdulillah. Ridho terhadap semua perbuatan Allah, baik pada diri dia maupun pada diri orang. Ridho. Enggak ada protes. Itu benar aing sih gitu. Terus ya protes gitu. Maksiat hati itu. Ngaji ginian mah begitu, maksiat hati tuh. Kita ngecam dia maksiat hati. Tapi juga kita diperintah benci kepada dia. Benci apa? Kelakuannya, karena Allah benci kepada kelakuan itu. Jadi bencinya karena Allah, cinta pun karena Allah. Al-hubbu billah wal bughdu billah. Kalau orangnya mah giliran sakit mah ditolong. Yang saya benci kelakuannya karena ini kelakuan dibenci oleh Allah. Ingat waktu kita ngaji tauhid 100 tahun yang lalu. Udah tamat tauhidnya ngaji gini yang ini mah pasca sarjana ini mah. Dalam bab apa? Irodah. Ada kudrat, ada irodah. Kan ada ridho Allah, ada ilmu Allah, ada izin Allah. Ada irodah itu garis miring izin Allah itu irodah Allah, artinya kehendak Allah. Ada ridho Allah, ada amar, ya kan? Ada ilmu lah. Seperti mana? Seperti imannya Abu Bakar dalam kitab Nawawi Al-Bantaniyah kitab 3 atau kitab Tauhid semua begitu. Imannya Abu Bakar itu, Allah tahu nggak Abu Bakar akan terlahir menjadi orang mukmin lewat Nabi Muhammad? Tahu nggak? Tahu. Berarti ilmu Allah tahu Abu Bakar bakal jadi orang mukmin. Pertama kali orang beriman di kalangan sahabat Abu Bakar. Tuh. Lalu iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah. Diperintah. Berarti Abu Bakar melakukan perintah Allah. Lalu ketika Abu Bakar iman, Allah ridho kan? Ridho, senang Allah karena sesuai dengan perintah Allah. Berarti di sana dan imannya Abu Bakar izin Allah bukan? Izin Allah, dikehendaki Allah. Di sana berkumpul ilmu Allah, perintah Allah, izin Allah, ridha Allah, berkumpul 4-4.
Sekarang Abu Jahal, Fir'aun. Allah tahu nggak Abu Jahal, Fir'aun dan CS sampai sekarang? Kemarin siapa yang meninggal? Paus Yohanes. Ya. Itu Allah tahu nggak bahwa mereka akan jadi orang kafir? Tahu. Lalu kekufuran mereka izin Allah bukan? Izin Allah dikehendaki Allah menjadi orang kafir. Lalu itu kekufuran itu perintah larangan. Larangan. Lalu Allah ridho kan kepada kekafiran mereka? Enggak, karena kufur itu dilarang. Jadi di sana ada ilmillah, ada idznullah, iradatullah, ada larangan Allah, ada kemurkaan Allah. Tapi nggak boleh nanya, awas nggak boleh nanya begini. Allah ridho nggak tuh sama orang-orang kafir, sama orang maksiat, orang tidak puasa, tidak sholat, ridho nggak? Enggak. Tapi nggak boleh nanya, kenapa Allah nggak ridho? Kok dikehendaki seperti itu kan? Gitu logikanya. Jangan nanya. Tuh pemacak Allah gitu. Nggak boleh kita la yus'alu amma yaf'al, udah dikunci dalam Quran. La yus'alu amma yaf'al, jangan kau bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Wa hum yus'alun, mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah tidak akan pernah ada yang bisa nanya. Itu paling maksimal kita hanya boleh nanya apa? Apa hikmahnya Allah menciptakan orang mukmin dan kafir? Apa hikmahnya Allah menciptakan orang yang puasa dan tidak? Apa hikmahnya Allah menciptakan orang yang sholat dan tidak? Apa hikmahnya Allah menciptakan orang yang ibadah dan maksiat? Apa hikmahnya? Gitu. Kita kalau nggak pernah ngelihat orang maksiat, kita nggak akan pernah bersyukur ke Allah. Coba tuh contoh kemarin kejadian ini, hal-hal yang kecil. Ketika kita melihat ini orang tak pada puasa, minum es, merokok siang bolong, ya Allah, alhamdulillah, saya Engkau pilih menjadi mau ibadah, mau puasa, alhamdulillah, syukur tuh satu sisi. Sisi lain enggak, latih supaya tidak ujub merasa hebat. Sisi lain lagi, siapa tahu ini orang dapat hidayah taubat nasuha lalu diampuni oleh Allah, bisa kan? Bisa. Ini tempat maghfirahnya Allah. Orang-orang yang berdosa di muka bumi itu tempat-tempat maghfirahnya Allah. Allah kan maha pengampun ya, benar kan? Allah mampu nggak bikin manusia seluruh dunia mukmin semua? Mampu? Soleh semua? Mampu? Tidak ada maksiat seluruh dunia? Mampu? Terus Allah maha pengampun, mau ngampunin siapa? Itu tempat maghfirahnya Allah. Ketika kita bisa jujur, ada orang yang tidak jujur, kita bersyukur. Bukan kita yang seperti dia, dipilih oleh Allah. Dan di sisi lain kita bersabar dalam membersihkan penyakit ujub yang nongol, merasa lebih suci, lebih hebat. Di sisi lain juga ada amal mendoain, ya Allah, sebagaimana Kau kasih aku hidayah mau ibadah, berikan juga saudara-saudara saya. Ada nongol lagi merasa hebat, istighfar, nongol lagi merasa soleh, istighfar. Itu berharga banget itu kan gitu. Jadi lintasan-lintasan antara fujur dan takwa di hati, antara baik dan buruk di hati, lintasan setiap detik itu, itu capek itu kayak gitu. Memerangi fujur capek, memerangi riya, memerangi sombong, memerangi ujub, memerangi hubud dunia, itu namanya mujahadah, perang melawan hawa nafsu. Capek itu, lebih capek dari perang melawan Palestina. Saya pernah sama guru ditugasin, jadi kalau ada tamu di ini dulu ya, ditemenin Haji lagi capek, lelah. Itu bukan lelah hati. Orang seperti itu udah lelah hati. Lelah fisik mah nyangkul, benar? Mujahadatun nafsu. Masya Allah. Contohnya kita pakai minyak wangi.
Tujuannya ngikutin sunnah Rasul apa supaya kecium wangi sama orang? Yang asli jawabnya. Kecium orang. Ini udah musyrik, ini kayak begini udah musyrik. Mau pandangan pakai parfum, mau bersin pakai parfum. Itu kalau yang terbesit di hati supaya nggak bau badan, malu sama orang, musyrik udah. Niatnya udah makhluk kan. Istighfarin ya Allah, saya belum bisa ikhlasnya. Astagfirullah. Bukan berarti gini, nah pokoknya suka mau pakai parfum biar bau sekalian, habis musik melulu di hati. Nah, itu lebih parah lagi. Tarkul amal li'ajri riyaun, meninggalkan amal karena takut riya, belum bisa ikhlas. Itu hakikat riya seperti itu. Terusin aja, cuman yang bengkok-bengkoknya istighfarin, yang masih belum lurus istighfarin gitu. Masya Allah, ya kayak gini nih. Kayak makan, kita makan, coba biar kenyang apa karena mensyukuri nikmat Allah. Nah, baiklah jemaah musyrikin rahimahumullah. Terima kasih atas kejujurannya. Nanti ini makan ngajinya ngaji bab hati ini mah. Bukan harus malu syirik ya bukan. Saya ingat jamaah Sukamulya dulu. Ada orang komentar, saya ngaji tauhid di situ udah berapa tahunnya waktu itu. Ada orang komentar, bisik-bisik jamaah sama jamaah yang suka ngaji, hati-hati loh, ngaji tauhid jangan terlalu dalam, bisa musyrik. Orang yang ngomong itu nggak pernah ikut ngaji. Kayak nakut-nakutin orang yang ngaji gitu. Hati-hati loh, ngaji tauhid nggak pernah terlalu dalam, bisa musyrik loh. Saya takwil, betul ngaji tauhid makin dalam makin bisa menemukan kemusyrikan di hati. Saya telah musyrik ini, saya telah musyrik, istighfarin gitu, bukan menjadi orang musyrik. Kadang-kadang begitu ya, penonton itu lebih hebat menilainya dibanding pemainnya. Ya nggak pernah ngaji tapi provokator itu. Rasakan, makin hebat tauhid kita, Allah kasih akan makin terasa. Sirik-sirik kopi makin terasa. Sirik-sirik yang tersembunyi. Karena makhluk, karena penilaian makhluk, karena pendengaran makhluk, karena penglihatan makhluk. Karena duniawi, karena pangkat, karena jabatan. Istighfarin semua itu, istighfarin. Karena untuk dunia dan istighfarin. Jadi akan makin dikasih peka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin yakin ke Allah akan makin menghinakan, merendahkan hati di hadapan Allah dan sesama. Dan hati, lisan makin nggak mau ngomong. Wakala lisanuhu, makin nggak mau komentar. Kenapa? Ya semuanya Allah yang bikin, ngapain kita komentar? Wa tawadhu ibadi, dan makin rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh, makin merendah. Wa tadha'afa hummuhu wa tas'afahu, dan wa tadha'afa hammuhu wa ghammuhu wa buka'uhu wa kasara khawfuhu wa wajluhu, dan makin berlipat ganda bingungnya, sedihnya, nangisnya, dan makin takut kau. Bingung, takut enggak dikasih hidayah Allah, itu khawatir enggak dibimbing Allah, itu makin takut. Wakasur hayauh, dan makin besar rasa malu terhadap Allah. Wakasur nadamu, makin banyak penyesalan tentang dosa-dosa masa lalu, alam taqaddama. Aduh, saya benar-benar dulu banyak dosa. Minta priti wa tasaddad hidruhu wa khawfuhu min zawali ma'indahu min al-ma'rifah wal qurbi lana haqqa zajala fa'ala lima yuri la yusalu amma yaqalu misalun. Makin takut kalau makin takut, makin nyesel dosa-dosa masa lalu, kelakuan masa lalu, dan makin takut. Takut apa? Takut kemarifatan saya dicabut oleh Allah, takut ilmu saya dihilangkan oleh Allah, takut kedekatan dengan Allah dicabut oleh Allah. Takut. Itu makin takut, bukan makin sombong, makin takut. Kenapa? Karena li'anna Allah fa'alul
Allah bisa berbuat sesukanya ya. Orang udah rajin ibadah, Allah cabut hidayahnya jadi maksiat melulu, bisa? Bisa. Orang udah hebat ilmunya karena sombong, dicabut oleh Allah, kasih aja bakteri di cairan otaknya, udah nggak ingat apa-apa. Tapi awas, layu selalu amma yang Allah bisalu. Jangan suka nanya apa yang diperbuat Allah. Kenapa sih Allah cabut hidayah? Jangan, itu suka-suka Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Ini sekarang nih, hirup-hirup Ba'alawi kan makin ramai. Biasa, makin biasa. Atau terserah Allah. Kata siapa? Kata Kiai Iman, Sekarang makin tidak bisa sombong mereka. Dulu makin ujub, makin sombong dengan rasa keturunan Nabi. Sekarang makin minim, makin saya dengar ayat Quran yang dijelasin oleh Kiai Akil Sirot. Ayat Quran, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddah fil qurba." Katakan wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajran. Saya tidak minta upah apapun. Kata Nabi, katakan begitu. Saya tidak minta upah apapun. Illal mawaddah fil qurba, kecuali nanti keturunanku cintai ya. Cintai keturunanku. ini ayat Quran. Nah, itu karena memang Kiai Sirot ahli ilmu, beliau tafsir, beliau jelaskan wajib kita mahabbah kepada keturunan Rasul, wajib. Dalam semua kitab tauhid begitu, di ujung pembahasan kitab tauhid wajib mahabbah, jadi muhibbin zuriyah Rasul, wajib. Tapi ini ada tapinya. Kalau zuriyah nabinya itu asli bukan masuk, atau asli semua tapi yang akhlaknya mulia berada di belakang Rasul, itu yang wajib kita cintai. Jadi harus ada tapinya. Jadi hukum rapi nih. Jadi ini sudah waktunya Allah sterilisasi yang benar, mana yang tidak benar. Banyak hikmah, banyak banget hikmah, luar biasa. Apa hikmahnya? Saya jelasin di sini. Japri aja. Japri aja. Nanti saya jelasin. Kalau begitu hikmahnya. Dahsyat hikmahnya, luar biasa. Ahlul ilmi makin paham. Tapi yang mahabbahnya tidak pakai ilmu, membabi buta membela. Kalau pakai ilmu, yang tadinya mahabbah jadi tidak. Kenapa? Ada ilmu. Makanya kata guru dulu, mahabbah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, membabi buta, tak buta. Pernah ada juga yang saya dengar Abah Uci video, potongan videonya itu. Aing mah dibenci ku Habib, tersiur Aing mah. Yang penting Aing tidak dibenci oleh kakeknya dia. Gitu. Pada muncul tuh video-video kayak gitu. Silakan kamu benci habis ya, kelakuan gak sesuai dengan kakek kamu. Kakek kamu sholat, kamu kagak sholat. Kakek kamu Rasul gak pernah tersentuh itu, kasih yang maksiat, tak bohong nih besar. Kajian lain memang dijengkelan usia. Kajian lain memang dibenci usia. Yang penting Aing tadi benci ku kakek si Rasulullah SAW. Ini kan namanya objektif kan. Malah lucu tuh video. Nah, gimana kita urusan diri kita aja lah. Jangan ngurusin nasab orang, ngurusin nasib diri aja lah. Bagian orang-orang berilmu itu. Yataraddadu baina nadhrayn ila ma taqaddama tafriti wa qahati wa jahalati wa turbi fa yadu min al-hayali wa yakhufu min al-ma'akhadati wa yanzuru ila mastaqbalil hal.
ila mustaqbalil hal. Jadi cemas, orang-orang yang yakin kalau cemas kiranya takut kehilangan apa yang telah dimiliki mereka berupa kemakrifatan, ilmu dan apa itu kekuatan, keyakinan kalau dia sibuk memandang masa lalu dengan penuh penyesalan dan rasa malu terhadap Allah, serta memandang masa depan dengan rasa cemas dan takut kalau anugerah yang telah dia peroleh dicabut kembali oleh Allah. Lalu apa yang ditakutkan? Hal yakunu yaumil qiyamati fi suhbatil mu'minin wal kafirin. Nanti saya di hari kiamat nanti rombongan orang mukmin orang kafir ini para wali aja masih takut kayak begini, kita kenapa nggak pernah takut? Tenang-tenang saja. Para wali itu udah kau takut. Hal yakunu yaumil qiyamati fi suhbatil mu'minin. Nanti saya di akhirat itu termasuk kelompok golongan orang-orang kafir apa orang mukmin nanti. Aduh. Nabi mengatakan, Nabi paling takut. Ana a'rafukum billah wa asaddukum lahu khawfan. Saya manusia yang paling makrifat ke Allah, tapi paling takut ke Allah. Siapa? Lo gimana? Nabi manusia paling makrifat ke Allah, tapi paling takut dahsyat ke Allah. Masya Allah. Makanya boleh Allah. Makanya min jumlatil alimin bisudud wa nadur ma yatihi ila ma yadla alaihi ma sabaqahu ya'lam wa bimawihi wa ma yakunu masiru ila. Di antara golongan ahli makrifat para kekasih Allah yang langka nih, para wali tapi wali yang langka seperti apa? Orang-orang yang dibacakan kepada dia tulisan takdirnya di Lauhil Mahfuz, diperlihatkan. Ada wali-wali yang begitu, berlihatkan takdirnya bakal begini, takdir manusia, takdir dirinya, dan dikasih tahu tempat kembalinya kamu di sana. Kau bakal surga, kau ke neraka. Tapi langka, ya kau sirru malu finalil makhluk, malah itu. Jadi dibacakan untuk dia rahasia-rahasia di Lauhil Mahfuz, kan sudah tercatat semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tsumma yatari'ul qawlu ala dzalik wa yamuru bikitni. Nah, begitu dikasih tahu tentang takdir pribadinya, tapi Allah diperintah untuk diumpetin, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Atau ada juga wali yang tahu takdirnya. Misal Pak Komis, misal Pak Komis takdirnya kan neraka. Misal saya dikasih tahu gitu, itu nggak boleh kasih tahu ke Pak Komis, nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali dikasih tahu atas perintah Allah. Ada kayak gitu tuh para wali. Ada juga tuh guru pernah dikasih dibuka hijab oleh Allah, bisa melihat wajah orang itu sesuai dengan hatinya, isi hatinya. Ada yang kelihatannya babi, ada yang kelihatannya anjing, ada yang buaya, pokoknya begitu dikasih lihat batinnya seperti itu, basiron namanya, indra keenam, lalu berdoa, ya Allah jangan sampai dikasih seperti itu. Kenapa? Atau kita tahu orang yang aslinya capek, benar nggak? Dan susah-susah gitu. Kalau kita kan pengen tahu kayak begitu, ya Allah kasih tahu aslinya nih orangnya. Kalau orang-orang yang udah kayak gitu nggak mau. Bahkan ada orang yang dikasih, ada wali Allah dia dikasih karomah oleh Allah langsung minta dicabut. Jangan sampai ya Allah saya kasih karomah seperti ini, cabut ya Allah. Nggak mau. Wala tatu'an nafsu, begitu dikasih tahu kisah takdirnya di Lauhil Mahfuz, lalu diperintah oleh Allah untuk mengikuti, jangan cerita siapapun. Wala tatu'an nafsu ala dzalik, dan nafsunya nggak boleh tahu. Ibtadu hadzal amr al-Islam wa ibtadal amr al-huda, terus tugasnya melakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan sabar ketika dikasih cobaan-cobaan oleh Allah, dan berarti zuhud, benci terhadap selain Allah, zuhud di hati.
wa yastawi 'indahu dzahab. Nah, kalau udah begitu, apa yang terjadi? Kalau udah kelas seperti itu, akan terasa sama antara emas dan tanah. Tanah ada harganya nggak? Sekepal tanah ada harganya nggak? Sekepal emas ada harganya nggak? Nah, berarti belum jadi wali. Sekepal tanah nggak ada harganya, sekepal emas ada harganya, belum jadi wali. Kalau sama-sama nggak ada harganya, baru jadi wali. Mana harganya? Semua makhluk, semua ciptaan Allah sama tuh. Ya, tapi ada betul, tanah sama emas nggak ada harganya, sama aja, sama-sama. Walhamdulillah, pujian, penghinaan orang sama aja. Dipuji nggak bangga, dihina nggak sekadar sakit. Walau dikasih, tidak dikasih sama aja. Dikasih bahagia, nggak dikasih jaket, nggak begitu, biasa aja, biasa. Dikasih mangga, nggak dikasih mangga. Buat jannah, benar, sama aja. Tuh, kalau ada jadi wali begitu. Surga akan neraka sama nggak? Siapa yang pengen ke surga? Siapa yang pengen neraka? Kalau gini nih, kamu ke surga terserah Allah, kamu neraka terserah Allah. Nah, kalau udah begitu baru jadi wali. Siap neraka? Siap kalau Allah ridho. Gitu. Atau kalau Allah ridho mah neraka senyum. Ayah yang baik siapa? Kayak siapa Bahlul ya? Makanya orang kalau ibadah mau ke neraka, takut ke neraka dan pengen ke surga, aduh masuk jauh kayaknya. Sehingga kata siapa tuh Gus Muafik ya, yang kontrol itu Muafik ya, begitu cerita Robiah Hadawiyah kan. Robiah Hadawiyah itu wali Allah di kalangan perempuan. Beliau berdoa, ya Allah, seandainya saya ibadah pengen ke surga, bakar ke surga. Dan seandainya saya ibadah takut ke neraka, saya sholat karena takut ke neraka, saya puasa karena takut ke neraka, masukin saya ke neraka. Kalau saya takutnya ke neraka, kalau saya pengen ke surga, bakar ke surga. Berani doa begitu. Itu Robi Hadawiyah begitu doanya. Nah, kalau bagi wali mah surga neraka sama aja. Surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, terserah kau. Kayak ada wali, dia catatannya ke neraka, tapi ibadahnya biasa. Dikasih tahu malaikat, hei bulan, lu catatannya ke neraka, ngapain lu ibadah? Biarin, saya mau ke neraka juga, yang penting mah ibadah disuruh Allah beres. Nah, ibadah terus ibadah. Suatu saat dikasih tahu lagi, hei bulan, catatan kamu sudah berubah, masuk surga. Terserah Allah, ibadah terus. Cuman dia tanya, kenapa dulu saya catatannya ke neraka? Nanya syariatnya, penyebabnya apa? Gara-gara ini kita sepele. Kalau Allah mau begitu, gara-gara hal sepele jadi penyebab ke neraka bisa. Gara-gara hal sepele bisa jadi penyebab surga. Dia suka bikin sebab Allah tuh supaya ada alasan. Gitu, Allah tuh masuk dengan neraka, masuk ke surga, neraka ada alasannya semuanya, syariat. Itu gara-garanya waktu dipanggil sama ibunya, dia di kamar, pura-pura tidur, padahal nggak tidur. Dipanggil sama ibunya, itu yang menyebabkan dia marah. Dia tobat, ibadahnya hebat. Siapa tuh? Siapa itu yang ibadah terus-terusan dipanggil sama ibunya diam aja? Ada satu lagi tuh wali Allah, Alqomah ya. Hati-hati orang tua ya. Surga wal jannatu wan naru sawa, surga neraka sama, wa ni'matu wan nikmatu, nikmat bencana sama aja, enak aja pokoknya. Kita pengen nikmat atau pengen bencana? Hah? Wal ghani wal bakar, nah, wal gina wal bakar, mau kaya mau miskin, nah sama aja terserah Allah. Siap? Kaya siap?
Miskin? Wujudul khalqi wa adamuhum, ada orang tidak ada orang, Allah ada urusan. Gak ada urusan dengan ada orang tidak ada, gak ada urusan dengan penilaian makhluk. Faidah tamahada karena Allah azza wa jalla min warai dzalika kulli. Kalau ini sudah sempurna, ya, emas, tanah sama aja ciptaan Allah. Ujian, penghinaan, gak ada urusan. Dikasih, tidak dikasih terserah Allah. Dibantu, ditinggalin, didatangin terserah Allah. Surga, neraka, sama aja makhluk. Nikmat ke musibah terserah Allah. Setuju kan? Terserah Allah. Mau kaya, mau miskin terserah Allah. Ada orang, tidak ada orang, gak ada urusan. Nah kalau ini sudah sempurna kayak begini, faidah tamahada karena Allah azza wa jalla min warai dzalika. Udah yakin, kenapa kamu sama aja stabil ketika antara plus dan minus tadi? Karena semua ciptaan Allah. Yang muji yang gerakin Allah, yang menghina juga gerakin Allah. Terserah Allah. Kamu untung terserah Allah, rugi terserah Allah, sehat terserah Allah, sakit terserah Allah. Kenapa? Karena semua yang menciptakan Allah. Bahkan saya jadi ingat ada kiai dari Gerdeng tuh, kuburan Simbang Cimone, telepon ke guru, jadi sakit-sakitan badannya. Kata guru, saya dengar tuh di telepon waktu itu, ngobrolnya di telepon, saya di dapur, dengar tuh, kiai dinding, masih ada orang. Tubuh kita ini milik Allah, mau dicincang oleh Allah sampai jadi debu terserah Allah, sing ridho. Kita baru sakit gigi juga. Aduh. Coba kali-kali ada sakit gigi, terserah Allah. Terserah Allah. Coba tuh latihan. Jalan macet, terserah Allah. Jalan macet, alhamdulillah. Belajar. Ya berobat, terserah Allah. Canggir monte, terserah Allah. Pokoknya begitu. Saya tadi pagi sama anak-anak ngajak makan nasi uduk di sono di RT berapa. Ada teman sekolah yang stroke udah 3 tahun. Hampir tiap hari WA saya, doakan. Satu kelas SD ini, doakan ya, ini bin marhamah. Masih bisa jalan, cuma pakai tongkat dan sebelahnya udah nggak bisa bergerak terus. Dan ini panas, siang malam panas. Tadi pagi saya terawih ke sana sambil tiga isi anaknya dia lagi. Anak semua berangkat sana, yuk kita duduk sana sambil terawih supaya kita syukur dikasih sehat oleh Allah. Ketika melihat orang sakit kita akan makin syukur dan kita akan makin giat mendekat ke Allah. Kepada saya pasti ke botol dia, doakan dia, cari doakan. Setelah waktu SD, makanya kita disunahkan nengok orang sakit supaya makin syukur. Satu sisi, alhamdulillah kita masih dikasih nikmat sehat, dan supaya belajar tidak sombong. Kalau Allah bikin kita seperti dia, bisa, sangat bisa. Jadi perjalanannya berikut. Supaya kita lebih marah walillahi walhamdulillah. Nah kalau udah seperti itu manusia udah sama antara plus dan minus, antara enak dan tidak enak, dan nikmat dan musibah, antara kaya dan miskin, antara emas dan tanah sama, surga dan tanah sama. Maka oleh Allah akan dijadikan pemimpin di tengah-tengah makhluk dan akan bisa mengurus makhluk-makhluk Allah untuk mengajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita diatur dari fadilnya dan Syaikhul Fadil. Mudah-mudahan kita dikasih nyicipin sedikit-sedikit petuah-petuahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.